अन्य महत्वना समाचार पर नजर करिए। समाचार जेतपुरमांथी एसटी बस અને કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો છે। નવાગઢ રોડ પર આ અકસ્માત સર્જાયો। જૂનાગઢ બિલીમોરા બસની ટક્કર થઈ છે। સદનસીબે કારમાં સવાર 3 લોકો અને બસમાં સવાર 11 પેસેન્જરોનો બચાવ। કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી। तो जेतपुर एसटी बस और कार वच्चे अकस्मात थयो होवानी विगतो मळी रही छे। नवागढ़ रोड पर अकस्मात थयो छे। जो कि जे बस में मुसाफरो हता तेओ सलामत छे। कार ने नुकसान पहोंच्युं होय तेवी तस्वीरों पण सामे आवी छे। सुरेन्द्रनगरना कुंडला गामनी सीममां महाकाय अजगर देखाता फफड़ाट फैलाई गयो। खेतरमां 11 फूटथी वधु लांबो अजगर देखायो। कुंडला गामनी सीममां अजगर देखाता लोकोमां दौड़धाम। वन विभागनी टीम घटनास्थळ पर दौड़ी आवी। वन विभागे 11 फूटथी वधु लांबा अजगरनुं सफर रेस्क्यू कर्युं। महाकाय अजगरने सही सलामत जंगलमां छोड़ायो। कुंडला गामनी सीममां अजगरनुं रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायुं। खेतरमां अजगर देखाता स्थानिकोमां भयनो माहोल छवायो। वन विभागे महाकाय अजगरने पकड़ी सलामत स्थळे खसेड्यो। तो खेतरमां महाकाय अजगर देखाता जे आसपासना खेडूतो छे तेओमां फफड़ाट फैलाई गयो हतो। कुंडला गामनी सीममां महाकाय अजगर देखाता तेनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं। 11 फूटथी वधु लांबा अजगरनुं रेस्क्यू करायुं, जेनी तस्वीरो सामे आवी। नर्मदाना देव मोगरा मंदिरमां किन्नरनो विवादित वीडियो। माताजीनी मूर्ति पर पैसा उड़ावतो आ वीडियो वायरल थयो। किन्नर डिम्पल वसावाए माताजी पर पैसा उड़ाव्या। वीडियो वायरल थता आदिवासी समाजमां रोष फैलायो। आदिवासी समाजना युवाओए विरोध नोंधाव्यो छे। मंदिर परिसरमां फोटो वीडियो पर प्रतिबंध होवा छतां वीडियो बनावायानो आक्षेप छे। विवादित वीडियो बाद मंदिर ट्रस्ट सामे पण सवालो उभा थया। मंदिर परिसરના જવાબદારોની કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા। વિવાદ વધતા ડિમ્પલ વસાવાએ માફી માંગી। ડિમ્પલ વસાવાએ સમગ્ર આદિવાસી સમાજની માફી માંગી। હાથ જોડીને માફી માંગતી પોસ્ટ કરી। કોઈ બી જગ્યાએ હું આ રીતના હરકત ના કરું। હું તમને દિલથી હું માફી માંગુ છું। બે હાથ જોડીને માફી માંગુ છું અને આवर પછી ક્યારે હું આવી ભૂલ ના કરીશ। અને જો મારા આદિવાસી સમાજના યુવકોના દિલ પર જો ઠોસ પહોંચી હોય, જે પણ યુવકને કે ગમે તે ભક્તજનોને ઠોસ પહોંચી હોય તો હું મારા દિલથી હું માફી માંગુ છું। તો મારા સર્વ આદિવાસી સમાજના લોકોને હું દિલથી માફી માંગુ છું। તો બધા મિત્રો મને માફ કરજો એવી હું દિલથી અપેક્ષા કરું છું। અને હું પણ આદિવાસી છું અને મારું નામ ડિમ્પલ છે। તો બધા મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે મને માફ કરજો અને આવાર પછી આવી હરકત ના થશે। જય આદિવાસી, જય દેમોગ્રાमा, જય જોહર, जय किसान। समाचार में आगे बढ़ीए तो पोरबंदरना दरियाकांठे आवेली हिंदू स्मशान भूमि में लाकड़ा द्वारा अग्नि संस्कार करवामां आवती जग्यानी हालत अत्यंत जर्जरित बनी छे। ताजेतरमां अंतिम विधि दरमियान छत परथी स्लेबना पोपड़ा अने मोटो हिस्सो नीचे पड़ता अफरातफरी मची गई। सदनसीबे कोई जानहानि थई नथी, परंतु घटनाने पगले स्थानिको अने अंतिम यात्रामां आवेला नागरिकोमां तंत्र सामे भारे रोष जोवा मळ्यो। स्मशाननी छत, स्लेब अने सळिया जर्जरित होवाथी मोटी दुर्घटनानी भीति व्यक्त करवामां आवी रही छे। नागरिकोए तात्कालिक समारकामनी मांग करी छे। पोरबंदरनो एक अंतिम क्रिया करवा माटे परिवार आवेलो हतो। तो सदनसीबे भगवाननी कृपाथी ते परिवार उपर एक घात गई छे ने आज एवी घात गयेली छे के आ तमे जोई रह्या छो स्मशान भूमिमां उपरथी आखो मलबो नीचे पड्यो ने नीचे परिवार आखो अंतिम क्रिया करी रह्यो तो स्मशान घाट एकदम जर्जरित हालतमां थयेलुं छे। आना माटे जरूरी छे के नगरपालिका अथवा गवर्नमेंट कोईपणना अंडरमां जे कंई आवतुं होय ત્યાં જરૂરી છે કે જે રિનોવેશન કરવું તાત્કાલિક ધોરણે ન કરવાના કારણે કાલ સવારે કોઈ પણ અકસ્માત થઈ શકે એવી જર્જરિત હાલત અમે જોઈ છે। સ્મશાન હતા ને આપણે આવો પડવા જેવું થઈ ગયું। આ બધી ઉખડી ગયું। આમાં બધી ખરાબ જ છે। આને રિપેરિંગ કામ કરાવો તમે। मनपाना डेप्यूटी कमिश्नर मुजब रिनोवेशन और रिपेरिंग माटे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण थई चूकी छे और एजेंसी पर नक्की थई गई छे। स्थायी समितिनी मंजूरी बाद काम शरू कराशे, ज्यारे हाल एंजीनियर द्वारा स्थल तपास करावी सलामतीनी व्यवस्था सुनिश्चित करवामां आवशे। લાકડા સ્ટોરેજનો રૂમ છે કે અન્ય જે ત્યાં ઇમારતો છે એમાં રિપેરિંગ છે
અમુકમાં અમે આખો સ્લેબ દૂર કરીને અને નવેસરથી સ્લેબ પણ કરવાના છે. તો તેમાં તમામ સમારકામ છે એનો સમાવેશ અમે કરીશું. એ અત્યારે સ્થાયીની મંજૂરીમાં અમે દરખાસ્ત ટૂંક સમયમાં કરીશું અને ત્યારબાદ એનું કામગીરી સ્ટાર્ટ થશે. આ ત્રીજો પ્રયત્ન કર્યો તેના કારણે થોડો સમય અમને વધારે લાગ્યો છે. ગીરની હરિયાળી, જંગલની વચ્ચે સિંહોની ગર્જના અને સાસણ ગીરમાં દેશી ભોજનનો સ્વાદ માણવા ઉમટતા પ્રવાસીઓ. આજે પ્રવાસન હવે ગીર પંથકના અનેક ખેડૂતો માટે રોજીરોટીનું સાધન બન્યું છે. પરંતુ ઇકો ઝોનના નિયમો વચ્ચે ખેડૂતોની આ રોજીરોટી સામે હવે તંત્રની કાર્યવાહીનો પડછાયો પડ્યો છે. નોટિસ અને દંડની કાર્યવાહીથી ખેડૂતો થતા હોમ સ્ટે ધાબા સંચાલકોમાં રોષ ફેલાયો છે. જેને લઈ જૂનાગઢના સાસણગીર અને ગીર પંથકમાં ખેડૂતો રિસોર્ટ અને હોમસ્ટે ધારકોની બેઠક યોજાઈ. ઇકો ઝોનમાં 0 થી 1 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા સંચાલકોને અપાયેલી નોટિસ અને દંડની કાર્યવાહીનો વિરોધ કરાયો. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 308 યુનિટની ચકાસણીમાં 54 યુનિટ બંધ કરવાના હુકમ કરાયા, જ્યારે જૂનાગઢમાં 32 સંચાલકોને નોટિસ અપાઈ. ઉપરાંત 20 લાખ રૂપિયા સુધીના દંડની કાર્યવાહીથી સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો. થોડી જમી છે અમારી પાસે, તો અમે રોજી કમાવા હાટું 5 માણસને નભાવવા હાટું અમારી મહેનતથી અમે ઝૂંપડા બનાવ્યા. એમાં અમે ધાબા હકાવતા હતા. એમાં અમે શું છે કે 5 માણસ અમારા નભે અને ટુરિસ્ટ માણસો આવે એને અમે રોટલા ખવડાવતા હતા કે એને એ દેશી મજા આવે છે. તો આ સરકારે અમને નોટિસ આપી, એમાં અમને નોંધ પાડી દીધી કે ભાઈ તમારે કાંઈ આમાં દંડ આપ્યા. દંડ અમે સાહેબ પડી એ કે હુઈ જાવ હુઈ ગયા, એ કે ઉઠી જાવ ઉઠી ગયા. તો અમે દંડે ભર્યા, એની જે કહેતા ગયા એમાં અમે કરતા ગયા. તો અત્યારે અમારું બંધ કરાવી દીધું. અમે એમ કહી કે અમારા દેશી આ જે ધાબા છે, પછી 5 રૂમ સરકારે આગળ કીધેલું કે ભાઈ તમને હોમ સ્ટે કે જે કઈ પોલિસી સરકારની હોય એમાં તમને આ બધું મળશે, પણ એ હજી અમને આજની તારીખે મળ્યું નથી ને અમે તો નાનો એવો ધાબો કરીને સાપરા છે રોટલા કાઢીએ છીએ, પણ એ આજની તારીખે બંધ છે. એની પાછળ અમારે 5 મજૂર હોય, તો એ 5 મજૂરની વચ્ચે એક ઘરના 4 સભ્ય હોય, તો એવા 5 માણસ હોય અમારે ત્યાં, તો 25 માણસનો નભાવ અમારા પોતો થાય. ધાબા એક ધાબાથી 25 માણસનો નભાવ થાય. એ હાલની તકે અત્યારે અમારી રોજી રોટી બધી બંધ છે. સાસણગીરની આસપાસના ભાલછેલ, દેવળિયા સહિત વિસ્તારોમાં ખેડૂતો પોતાની જમીનમાં દેશી ઝૂંપડા બનાવી પ્રવાસીઓને દેશી ભોજન પીરસી રહ્યા છે. પ્રવાસીઓ આવે છે અને ખેડૂતોને રોજગારી મળે છે, પરંતુ હવે આ જ ધાબા બંધ કરવાની નોટિસ અને દંડથી ખેડૂતોમાં નારાજગી છે. ત્યારે ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ અને અરવિંદભાઈ લાડાણી સમક્ષ ખેડૂતોએ પોતાની રજૂઆતો કરતા તેઓએ સરકારમાં રજૂઆતની ખાતરી આપી. હવે જોવું રહ્યું કે ઇકો ઝોનના નિયમો અને ખેડૂતોની રોજીરોટી વચ્ચે સરકાર કેવો સંતુલિત રસ્તો કાઢે છે. ખેડૂતો વતી ખાસ તો કરીને ઇકો ઝોન પછી જે મુદ્દો ઉપસ્થિત થયા છે એમાં 0 થી 1નો જે મુદ્દો છે એમાં ઘણી બધી ખેડૂતોમાં અણસમજ આવેલ છે. ખેડૂતો ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં બોજા નોંધ નાખી છે, એની પેશકદમી કાઢવાની જે વાત આવે છે આમાં ઘણી બધી ક્ષતિ રહી ગયેલ છે અને અમે આ જાણી અને આ પ્રશ્ન અમે સરકાર સુધી પહોંચાડશું. કે ખરી રીતે પર્યાવરણ અને પ્રાણીનો પ્રેમી હોય તો માત્ર ને માત્ર ખેડૂત છે, અને 0 થી 1 કિલોમીટરના ખેડૂતો છે એ જ એના છેડા પાડોશી છે, અને એ જ એનું ધ્યાન રાખી શકે. એટલે એને અન્યાય ન થવા દેવાય. એટલે જે કાંઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલા સરકાર ખેડૂતો